बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तमाम दोस्त अहबाब को फार्मिंग एंड बिज़नेस आइडियाज़ में फ़राज़ अब्बास की जानब से खुश आमदीद। दोस्तों, आज आपको एक बुज़ुर्ग शख्सियत के भैंसों के फार्म पर लेकर आए हैं जो इससे कबल आर्मी से रिटायर हैं और बाहर भी काम कर चुके हैं। 10 साल कबल इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ एक जानवर से ये कारोबार शुरू किया और अब अल्हम्दुलिल्लाह 20-25 के करीब इनके पास जानवर हैं। इनका ये फार्म 2 मुलाजम चला रहे हैं और ये बुज़ुर्ग माहाना सारे अखराजात निकाल कर 50,000 बचत हासिल कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मालूम किया जाएगा कि भैंसों को क्या खिलाया जाता है, साल भर के लिए कितना चारा स्टोर करना ज़रूरी है, इनके अखराजात क्या हैं, इनका मुनाफा क्या है, शेड के मतलब भी मालूमात हासिल की जाएंगी। इस कारोबार के मतलब जितनी भी अहम कीमती और बुनियादी मालूमात हैं उनसे आगाही ली जाएगी। तो वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जिन दोस्तों और भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अंकल जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम मोहम्मद रज़ाक जी। ਮੁਹੰਮਦ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਵੇ? बलोला जी। ਬਹਿਲੋਲਾ जी। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਰੱਖੇ ਨੇ? कम से कम 10 साल हो गए 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ। जी। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੋ? इस तो पहले कुछ आर्मी की सर्विस की थी, कोई बाहर आउट कंट्री में 28 साल रहा जी। उस तो बाद सन 4 च मैं आया सी इत्थे परमानेंट। फिर इस बाद जिमींदारा शुरू किया सी, कोई ज़मीन अपने कोल सी मेरी, कोई ठेका शेका तो लैके की सी। उस तो इलावा फिर आहिस्ता डंगरां दा भी नाल मामला जिहड़ा वो शुरू किया सी। ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? डंगरां वाला एवें मैनूं कोई शौक सी डंगरां दा, तो उस शौक दे नाल एक माई 2 लईआं 3 लईआं, फिर आहिस्ता माशाअल्लाह को मेरे को 20-25 डंगर हो गए ने। ਯਾਨੀ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਿਆ? जी शौक मेरा कारोबार भी बन गया। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ? हुण कम से कम मेरे को 20-25 जानवर ने। ਛੋਟੇ ਜਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ? छोटे जा सा पा के 20-25। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। जी जी। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਤੋਂ 20 ਡੰਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? माशाअल्लाह कम से कम 2-3 साल लग ही गए सन आहिस्ता। ਅੱਛਾ, 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ जी। ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ? मैं सब 2 मुलाजम रखे ने। 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਮਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? अर्निंग तो इतना नहीं है, बस ज़्यादा शौक है मैनू। अच्छा जी। मैं इतना कोई ये प्रॉफिट वगैरह नहीं, कोई सिर्फ मैंने डंगरां दा एक शौक पै गया सी। अच्छा, तो शौक दे नाल फिर आहिस्ता मैं मालदारी जड़ी वधाई सी। नहीं ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਤੋਂ 20 ਡੰਗਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕੋ ਅਰਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ? अर्निंग खैर बच्चे भी मेरे बाहर हुंदे ने, अच्छा कुछ उन्हां दी हैल्प दे नाल भी। ਸਹੀ ਹੈ। कोई डंगर लैंदा भी है, कोई घर दे विच माशाअल्लाह कोई 2-4 मज्जां ਉਹ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਟੀਆਂ ਕੱਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੱਟੀਆਂ ਕੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ? नहीं मैं अजे तक बेचे नहीं जी, मैं रखना। ਸਹੀ ਹੈ। एक ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਐਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ? ਬਸ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਡੇਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੁਭਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਚਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਾਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਮੰਜੀ ਦਾ ਝਾੜਾ ਹੀ ਜੇ, ਅੱਛਾ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਖਾਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਪਾਈ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਥੋੜੇ ਬੀਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਕਈ ਦੇ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੇ, ਜੀ। ਨਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਓ। ਵਜ੍ਹਾ ਸਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਸੀਕ, ਮਤਲਬ ਡੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਡੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਫੇਰ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਤੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਅਗਰ ਡੰਗਰ ਡੋਰਾਂ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਨਾ ਲੋਕ ਤੇ ਲੋਕੀ ਗਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਿਕਾਲਦੇ ਨੇ ਮਸਲਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਨੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਡੇਲੀ ਦਾ?
ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਲੱਖ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰਾ 50% ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ 50% बचत होंगी फिलहाल। ਤੁਸੀਂ एवरेज ਕੱਢੀ है अपनी? जी मैं। ठीक है माशाल्लाह जी। 1 लाख रुपए का दूध बेच रहे हैं और बाकी 50% आपको बचत हो रही है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो आपके जानवर हैं इसमें कोई मसाइल भी हैं? मसाइल इतने मैडिकल के हिसाब से कोई डॉक्टर वगैरह ने जी वो पैसे दे के इन्हों का इलाज वगैरह खाई फ्री कोई नहीं साडा इलाज इन्हों का। देसी कोई नहीं कर लेंदे? अच्छा डॉक्टर साहब ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ? ਮਸਾਇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਰਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ? ਲੇਬਰ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਮੇਜਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੈੱਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਇਹ ਸੀਮੈਂਟਡ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਸ਼ੈੱਡ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ। 2 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ, ਓਪਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇੱਕ 72 ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 14 ਫੁੱਟ ਦੀ ਚੌੜਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। 70 ਬਾਈ 14। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਸ਼ੈੱਡ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਪੱਕਾ ਸ਼ੈੱਡ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਢਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਲੇ ਛਾਲੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਚੁੰਦੇ ਚਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, तो अल्लाह ने मैनू थोड़ी तौफीक दी तो मैं इसनूं पक्का बना दिता। मालदारी वाई पखे शखे लाए सन कि गर्मियां जरा डंगरां नूं सहूलत मिले, हवा शवा मिले, मक्खी मच्छर तो बचाए, समझे। हाँ सही हो गया। अच्छा ये गर्मियां दे विच सीमेंट वाला छत गर्म नहीं हो जाता? गर्म हो जाता लेकिन छत बहुत उच्चा जरा हाइट ते इस वक्त रखे कि हीट जी ना पहुंचे मालदारी थोड़ा जिहा हुंदा, इहदी सेफ्टी भी हुंदी। छत जिन्ना उच्चा होएगा ना उन्नी हीट कम पहुंचेगी। सही है। और वैसे भी तुसी इहनूं हवादार बनाया है माशाअल्लाह, हवादार चारों तरफ हवा आंदी ओहदे विच क्रॉस करदी है, पक्खे शक्के भी लाए हुए ने इस वास्ते। अच्छा कितनी देर होई इहनूं बनाया? ਇਹ कम से कम जी 2 साल हो गए जी। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਤਜਰਬਾ ਵੇਖਿਆ ਵਾਕਈ ਕਿ ਅਗਰ ਛੱਤ ਉੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀਟ ਜਾਨਵਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਪਹੁੰਚਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਛੱਤ ਅਗਰ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਮਾਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਹੈ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਗ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਆਇਆ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ करना चाहिए? नहीं अच्छी बात है, कारोबार करना चाहिए। कि तो पहले नंबर बेजबान कोई भी है, कुत्ता भी है ना, ओदी भी खिदमत करो, अल्लाह ताला ओदा भी सलाह तुहानू देगा। माशाअल्लाह। मालदारी दी जिल्ली खिदमत करोगे अल्लाह ताला की तरफों दुआ मिलेगी। कोई भी मतलब बेजबान है ना जानवर है, ओदी जिन्नी खिदमत करोगे अच्छी बात है, अल्लाह ताला उस ते भी राजी रहिंदा। इनू खिदमत करो मालदारी दी, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ओदा अजर भी तुहानू देगा। सही हो गया। हाँ जी। ठीक है अंकल जी, बहुत शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਫੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਜੀ। ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਬੇਟਾਈਮੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਾ ਇੱਕ ਭੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ? ਚਾਰਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30-35 ਕਿਲੋ ਚਾਰਾ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ ਔਰ ਚਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਐਕਸਟਰਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲ ਵੰਡਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾਓ, ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਵੰਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਚ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ? ਵੰਡਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੜੇਵਿਆਂ ਦੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਆ ਵੀ ਦਿਲਾ ਲਈਦਾ। ਦਲੀਆ ਵੀ ਬੜੀ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦਲੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਲੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਵੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ- ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ।
ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਨੇ, ਪੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਕੁਛ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? 10 ਕਿੱਲੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੈਸ਼ਾ ਲਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਨਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ 5-7 ਕਿੱਲੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 30-35 ਕਿੱਲੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਰੂਨੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ? ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਦਾ। ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇ, ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। जनाब मेरा नाम मोहम्मद रज़ाक, जी बिल्कुल, विलेज बहलोला जी, तहसील बिजरा सियालकोट। ठीक हो गया जी। और फोन नंबर थोड़ा अपना है वे या? जी जाती मेरे को फोन है 0303 0303 59 715 59 715। ਜੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਫੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ। इंशाअल्लाह। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।